بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لاہور میں اسموگ کی۔ لاہور بری طرح سے اسموگ کی لپیٹ میں ہے، جس طرح سے دلی ہے، لیکن دلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اسموگ پاکستان کی نسبت لاہور کی نسبت تھوڑی سی کم ہے، اور انہوں نے اسموگ کو ختم کرنے کے لیے بارش برسانے کی کوشش کی، لیکن یہ تجربہ دلی کا ناکام ہو گیا۔ ان کی طرف سے نقل کرنے کی کوشش کی گئی، کس کی؟ لاہوریوں کی۔ لاہوریوں نے بھی ایسا کیا تھا کہ پچھلے سیزن میں اسموگ کے خاتمے کے لیے بارش کی تھی، مصنوعی بارش کی تھی۔ اسی طرح سے دلی والوں نے بھی ایسی کوشش کی، لیکن نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کم از کم دلی والے بارش برسانے میں ناکام رہے اسموگ کے خاتمے کے لیے، جبکہ لاہوریوں نے بھی ان کی ایک نقل کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے گنوں کے ذریعے، پانی کی گنوں کے ذریعے اسموگ کو کم کرنے کی کوشش کی، اس میں کامیاب تو نہیں ہو سکے۔ تو ہمارے لاہوریوں نے وہی تجربہ یہاں پہ دہرانے کی، ان کا ناکام تجربہ یہاں پہ دہرانے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی کامیاب اس طرح سے نہیں ہو سکے۔ انہوں نے چین سے گنے منگوا لی، اور ان گنوں کو کہا جاتا ہے کہ بڑی بڑی گنے ہیں، ان کو لاد دیا گیا ٹرکوں کے اوپر، اور ٹرک چل رہے تھے ڈیزل سے۔ ڈیزل کا دھواں اور ساتھ ساتھ دھول، اس نے اسموگ میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو وہاں پہ تجربہ ناکام ہو گیا، ان کی نالائکی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے۔ ان میں اتنی مہارت نہیں تھی کہ بارش برسا لیتے، لیکن لاہور میں یہ تجربہ کامیاب ہوا تھا۔ بہرحال اس میں ہم زیادہ نہیں جاتے، لیکن وہاں پہ جس طرح سے تجربہ کیا گیا، ناکام تجربہ یہاں پہ دہرانے کی کوشش کی، تو اس نے بھی ناکامی ہی سے دو چار ہونا تھا، بلکہ دو چار ہاتھ ہماری حکومت آگے چلی گئی۔ انہوں نے چائنا سے گنے منگوا لی۔ گنوں کا کوئی قصور نہیں ہے، گنوں کا پانی یہاں تک جاتا ہے، فوار اس کی جاتی ہے، وہاں تک اسموگ کا کم ہونا یقینی ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان کو لاد دیا ڈیزل پر چلنے والے ٹرکوں پر، جس کی دھول سے اور دھوئیں سے اسموگ زیادہ ہو گئی۔ ایک ناکام تجربہ دوسری جگہ پہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں کا تجربہ ان تک کوئی صحیح طریقے سے نہ پہنچا ہو۔ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کی بھینس بیمار ہو گئی، تو وہ دوسرے بندے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میری بھینس بیمار ہو گئی، تو اس نے کہا کہ اس کو یہ دے دے، اس کو یہ دے دے، اس کو سونف دے دے، اس کو اجوائن دے دے، اس کو فلاں چیز ملا کے دے دے۔ اس نے وہ سارا کچھ اس کو ملا کے دے دیا، تو بھینس مر گئی۔ وہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا یار تو نے اچھی مجھے دوائی دی ہے، میری تو بھینس مر گئی، اور تیری بھینس کا کیا بنا تھا؟ اس نے کہا کہ میری بھی بھینس یہ دوائی کھا کے مر گئی تھی۔ تو اس طرح سے وہاں کا تجربہ یہاں پہ کیسے کامیاب ہو سکتا تھا؟ بہرحال وہ تجربہ کامیاب ہو جانا تھا اگر ان کی طرف سے گنوں کو اس ٹرک پر نہ لا دیا جاتا جو ڈیزل پہ چلتا تھا۔ بہرحال لاہور میں کہا جاتا ہے کہ دلی سے زیادہ اسموگ ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ بارش کا تجربہ ان کا ناکام ہو چکا ہے، اور یہ ان کا کوئی ایسا کوئی پہلا تجربہ نہیں ہے۔ وہ عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے راکٹوں کا تجربہ ناکام ہوا، ان کے میزائلوں کا تجربہ ناکام ہوا ہے، بلکہ وہ تو چاند پر بھی پہنچنے والے تھے جب دو چار ہاتھ رہ گیا تھا۔ جیسا کہتے ہیں کہ دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا تو ان کا سیارہ وہاں پہ جا کے خراب ہو جاتا ہے۔ چاند پر ان دنوں لینڈ نہیں کر سکا تھا، ناکام ہو گیا تجربہ۔ تو بھارت والے جو ہیں وہ عادی ہیں تجربات ناکام ہونے کے، لیکن لاہور میں صوبہ پنجاب کے کئی شہروں میں جس طرح سے اسموگ نے ڈیرے ڈالے ہوئے، ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ اسموگ سے جان چھڑا لی جائے۔ ڈینگی نہیں، پنجاب میں کئی شہروں اور کئی مریضوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے جس طرح سے پنجاب میں سیلاب آیا جو سندھ تک بھی گیا، جس طرح سے لاہور کو پانی نے گھیرا ہوا تھا، جس طرح سیلاب کی صورتحال تھی، اس سے نکلے تو ہمیں جکڑ لیا، لاہوریوں کو جکڑ لیا اسموگ نے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کی حکومت مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت، جنہوں نے قبضہ گروپوں کے خلاف ایک اور کوشش کی ہے، دیکھتے ہیں کہ کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ قبضہ گروپ والے کس طرح سے قبضہ کرتے تھے جائیدادوں پر، اور کتنے عرصے تک کیس چلتے رہتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیس ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ تو ایک روٹین کی بات ہے کہ پولیس ساتھ مل جاتی ہے، چوریاں کرواتی ہے، ڈکیتی کرواتی ہے، قبضے کرواتی ہے، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ باقاعدہ کئی جج بھی قبضہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور مل کے کاروائیاں ہوتی تھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ سخت حکم دے دیا گیا کہ 90 دن میں فیصلہ اور 90 دن میں اپیل۔ اس طرح سے ان کی بے خونی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ صوبہ جو پہلے پانی کی لپیٹ میں تھا، سیلاب کی لپیٹ میں تھا، وہ آج کل اسموگ کی لپیٹ میں ہے۔ مریم نواز شریف نے جس طرح سے قلعہ کما کیا ہے تجاوزات کرنے والوں کا اور قبضہ کرنے والوں کا، سڑکیں بھی کھلی ہو گئی ہیں، تجاوزات اٹھ گئی ہیں۔ اسی طرح سے لوگوں نے کئی سڑکوں پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا، وہ بھی ان سے چھڑا لیا گیا ہے، چھڑایا جا رہا نہیں بلکہ چھڑا لیا گیا ہے۔ بہرحال پنجاب حکومت کی طرف سے کئی اچھے اقدامات بھی ہیں۔ تو اگلی خبر بھی ہمیں پنجاب
पंजाब से ही मिली है। पंजाब हुकूमत को भी अटकल आ गई है, उचकल आ गई है, या आप कह लें कि उथल आ गई है। किस चीज की अटकल आ गई है? 27वीं आईनी तरमीम की। ये मोहम्मद अहमद खान जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनकी तरफ से कहा गया है कि बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं आईनी तरमीम भी करनी पड़े तो कर ली जाए। इसी तरह से राना तनवीर जो बहुत बड़े मियां नवाज शरीफ के हामी हैं, साथी हैं और वजीर हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि 28वीं आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस की राह में रुकावट है, तो उन रुकावटों को दूर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए। तो किस तरह से 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए, क्यों लाई जाए? दरअसल 27वीं आईनी तरमीम में बहुत कुछ इन लोगों की तरफ से किया जाना है। जो कोई कसर रह गई थी 26वीं आईनी तरमीम में, उसको भी 27वीं आईनी तरमीम लाकर पूरा किया जाएगा। जिस तरह से मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हमने बहुत सी चीजें निकलवा दी थी, मौलाना फजल रहमान अब चूंकि आंखें दिखा रहे हैं, तो मौलाना फजल रहमान को भी बताने के लिए, उनको भी दिखाने के लिए, उनको भी समझाने के लिए वो सारी चीजें इस तरमीम में शामिल की जाएंगी। और भी हो सकता है कि इख्तियारात एक इदारे से दूसरे इदारों को बहुत ज्यादा इख्तियारात वो भी तफवीज कर दिए जाएं और उनकी भी ख्वाहिश हो कि 27वीं आईनी तरमीम आ जाए। और मोहम्मद अहमद खान के बारे में आपको ये भी बता दें कि इनकी वहाँ पे बड़ी हेलो हेलो है। और आपको पता होगा कि शहबाज शरीफ साहब को ये एजाजुल हक की तरफ से कहा गया था कि डिग्गी में बैठ के इनको GHQ ले जाया गया था। और गाड़ी चलाने वाले कौन थे, इनके साथ जाने वाले कौन थे? गाड़ी थी मोहम्मद अहमद खान साहब की, और उन्हीं को वज़ीर आला बनाने की भी कोशिश की गई। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुकाबले में उनको आप पिद्दी ही कह सकते हैं, इसलिए वो वज़ीर आला बनते बनते रह गए। लेकिन जिन दिनों हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाया गया था, उन दिनों इनका भी नाम आता था। तो ये हमने आपको इसलिए बताया कि इनकी कहां कहां तक अप्रोच है। शहबाज शरीफ को डिग्गी में बिठा के ले जाते हैं, और आज ये भी 26वीं आईनी तरमीम में जो कसर रह गई है उसको पूरा करने के लिए बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की जाए। गो के इन्होंने बल्दियाती अदारों की बात की है, लेकिन ये तो नाम है। जिस तरह से राना तनवीर की तरफ से 18वीं तरमीम का कहा गया कि गुड गवर्नेंस के रास्ते में रुकावट है, इसलिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए। दरअसल किसी और के लिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जानी है, और उसके लिए मुस्लिम लीग नून के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं। तो देखते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम 4 तारीख को आती है, 5 को आती है, 5 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, या फिर इसके चंद दिन के बाद आती है। तो अगली खबर हमारी है खैबर पख्तूनख्वा से। वहाँ पे शफी जान उनके वजीर इतलात हैं, उनकी तरफ से DGISPR को कहा जा रहा है कि एक ज़बरदस्त जवाब दिया गया है, इसकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती। उन्होंने जो कुछ भी कहा, ये नहीं है कि उन्होंने DGISPR के बारे में बात की है या कोई फील्ड मार्शल साहब के बारे में बात करता है। अगर कोई बंदा फील्ड मार्शल साहब के बारे में बात करता है, DGISI के बारे में बात करता है, DGISPR के बारे में बात करता है, अगर उसकी बात में वजन है तो उसकी मुखालफत नहीं की जा सकती। अगर कोई सुनी सुनाई पर बात कर देता है तो उस पर फिर बात की जा सकती है। जैसा कि मुनीफ फारूक की तरफ से कहा गया था कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। इस तरह से मुलाकात उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। मेरा ख्याल है कि ये भी उन्होंने अपनी हैसियत से, अपनी औकात से कहीं बढ़कर चढ़कर बात कर दी थी। मुनीफ फारूक के पास क्या इख्तियार है कि वो इस तरह की बात करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे खुशामदी पैदा हुए होते हैं, ऐसे जमांदरू खुशामदी होते हैं कि उनके सर पर खुशामद चढ़ चुकी होती है, तो खुशामदी अंदाज में उन्होंने ये बात सारी कर दी। खुशामद के लिए उनकी तरफ से ये सारा कुछ कह दिया गया, और उन्होंने यकीनी तौर पर अपनी तरफ से ही कहा था, लेकिन शफी जान की तरफ से सारे का सारा मर दिया गया DGISPR पर कि उनके कहने पर इस बंदे ने ये बात की है। तो जरा मुलाहिजा कीजिए कि क्या कहा शफी जान ने। ये वजीर इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के तरफ से एक बंदे के जरिए ये पैगाम भिजवाया गया कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, उसकी ऐसी की तैसी। तो हम यहाँ से बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के मैंडेट को देखेगा उसकी ऐसी की तैसी। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं कि कहीं से उनको पैगाम नहीं दिया गया कि इस तरह का बयान दे दो। उन्होंने अपनी खुशामदाना फितरत से मजबूर होकर यह सारा कुछ किया था। शफी जान की तरफ से बगैर सोचे समझे, बगैर किसी सबूत के DGISPR पर इस तरह से तनकीद कर दी गई, और उसके बाद तहरीक इंसाफ वाले और उनके हामी इस चीज को लेके बड़े बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि देखें इन्होंने भी उसी तरह से बात कर दी जिस तरह से सुहेल अफरीदी ने कहा था कि एक बंदा यहाँ पे आता है। उन्होंने DGISPR की
तरफ वाज़ेह इशारा किया था और यहाँ पे आके घटिया बातें कर जाता है, तो इस पर भी लोग बात कर चुके हैं। आज का टीएलपी के कई ग्रुप ऐलान कर रहे हैं कि उनका टीएलपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो टीएलपी को छोड़ रहे हैं। उन पर इतना ज्यादा दबाव है कि कहते हैं कि हमारा टीएलपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई के कुछ लोग भी ऐसे ही बयान दिया करते थे, आज ये ग्रुपों की सूरत में ऐसा कुछ कह रहे हैं, ऐसे ऐलानात कर रहे हैं। ये ऐलानात अपनी जगह पर है, लेकिन आज भी बहुत बड़ा सवाल ये है कि अनस रिजवी और टीएलपी के सरबराह साद हुसैन रिजवी वो कहाँ पे हैं? उनके बारे में अभी तक हुकूमत ने कुछ भी जाहिर नहीं किया। वो किसकी हिरासत में है, हिरासत में है भी या नहीं है, मफरूर है, कहाँ पे हैं? हुकूमत की तरफ से बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई है, जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनके लत्ते ले रही हैं, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस कर रही है, इजलास पे इजलास कर रही हैं, और उनके बारे में अब तो पाबंदी भी लगा दी गई है। पाबंदी लगा दें जो कुछ भी है, लेकिन उस बंदे का पता तो होना चाहिए। और कुछ लोगों की तरफ से ऐसे ही बेहुदा बातें की जा रही हैं कि वो दुनिया में नहीं रहे। जो खबर हमने आपके सामने सबसे पहले रखनी थी वो आखिर में रख देते हैं। अताउल्लाह तारड़ की तरफ से कहा गया था कि सुहेल आफरीदी को किसी सूरत भी, क्योंकि इनके दहशतगर्दों के साथ राब्ते हैं, वास्ते हैं, तल्लुकात हैं, इनको वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। जो इनकी तरफ से कहा गया था, और डीजीआईएसपीआर की तरफ से भी ऐसा ही कुछ कहा गया था, लेकिन अताउल्लाह तारड़ की तरफ से तो बिल्कुल वाज़ेह कहा गया था। लेकिन अब उनकी तरफ से सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला तस्लीम कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।